ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. Previous couple of weeks back or 1 week back, oscillations topic was over, and on that topic we'll make some neat sessions. And especially when we approach any particular unit for our NEET or CET for any other examination, what are the important sequence in which we need to approach is very, very important. Because we should have an overall idea about that particular unit and each and every concept. When it comes to the question of oscillations, see, major again concepts now ಯಾವ ತರ study ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the first one is the kinematics part. The kinematics part. Remember, in the name of physics, anything that we learn will be it will be consisting of only either 3 or 4. What is that? We have to understand about motion or about force or about energy. Let it be any other unit. Name of the unit is immaterial. What we do is a common thing. There we study either the concept of motion, concept of force or concept of energy. So in name of oscillations also, first we talk about the kinematics parts. And then we talk about the force part, and then we talk about the energy part. In the kinetics part, in the kinematics part, we study displacements, yes, velocity, and acceleration. See, this is the first title. The second one is, of course, this is the idea of force. The idea of force, which you know pretty well. You have used the term what is called as restoring force and the mother. You remember the force that we have used in simple harmonic motion. You never call it as force. It is actually with an adjective that we need to use. What is that? Restoring force. What is meant by restoring? Bringing back is what is called as restoring. That is what is the function of the force here. Therefore, that force concept. And of course, the third concept would be under the name of energy. Again, when it comes to the energy part, again we will talk about the kinetic energy, the potential energy of the system or particles, then also the total energy. This is what is kinematics part, this is force part, and this is the energy part of oscillations. We give very good number of details and results. That we use the second point, like the second aspect, the second aspect would be one of the better examples or the real-time examples of oscillations. We come with the spring oscillations. Next concept is spring oscillations. Again, in the case of spring oscillations, few important results are sufficient for our CET, NEET, even for that matter, tables. And then the third concept is simple pendulum. Simple pendulum is another real-time example for oscillations. The concepts result for simple pendulum, and then comes a concept. This is there in the syllabus, and we'll do that. What is that? Forced oscillations. Forced oscillations. And these headings we also call as damped oscillations. Damped oscillations, and also the concept of resonance. So a good light should be thrown on these aspects also, like forced oscillations, damped oscillations. This is not our syllabus, but it is not additional, but rather we will just enhance our knowledge in the name of physical pendulum, otherwise called as compound pendulum. Topic physical pendulum, the compound pendulum, and the method, right? So this is our overall approach for the topic of oscillations. Now let us begin with. Now, ivattu nade for about 2 videos. Ivattu nade alla onde disa video madoda. I hopefully at least 45 minutes, 50 minutes ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 2 days ಬರುತ್ತೋ ಆ 2 days ನೀವು 3 ಪೇಜ್ 4 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ program.
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್, ದ ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ at regular intervals of time is what is called as periodic oscillations, and periodic oscillations with a special characteristic is what is called as simple harmonic motion anta maatadidini. So there are different types of oscillations. Idu theory part already agogide. Now I am just getting into all important aspects for our CT and NEET. Therefore I take it for granted that all the definitions or terminology that I use is well known to you anta anukondu nanu maatadta iddini, right? The first one is, what is the simple harmonic motion? Simple harmonic motion definition ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is a periodic motion. It's a periodic motion with the condition, we have a special condition for this. What is that? We write it as A proportional to minus x. This is a symbol that we have written in symbols, and we will understand the physics part of that. A proportional to minus x, and the same written as f is equal to minus kx is what is the condition for the periodic motion to become simple harmonic motion. Therefore now we can give a simple and open statement that all SHM are periodic motions. The statement is true, but the reverse, all periodic motions or SHM is a wrong statement. Therefore, statements are very, very important, and especially the English part is very important. See, I give two statements. All SHM are simple harmonic. Sorry, all periodic or simple harmonic is a wrong statement. Supposing a small change in English. All periodic motions need not be SHM. Need not be. Now here a sentence need not be SHM is a true statement, right? So simple harmonic motion is a special case of the matter. Now let us understand what is meant by this A proportional to minus x. A for acceleration, x for displacement, the symbols that are used, and F is for the force of the matter. A proportional to minus x, what does it mean? Displacement is proportional to, sorry, acceleration proportional to displacement. What is meant by that? And then x equal to 0, a equal to 0, x equal to maximum, a equal to maximum. Proportionality and artha ide. If x increases by 20%, a also increases by 20%. X decreases by 2%, a also decreases by 2%. So this what is the proportionality aspect. And what about this negative sign? So negative sign, we know that this is acceleration and displacement, both being the vector quantities. Whenever we have that negative sign using vectors, it always refers to, yes, the significance of direction. Therefore, this means that, of course, proportionality is there. I have explained the meaning and what is the significance of this negative sign. Means displacement, acceleration is opposite to displacement. Acceleration. Always opposite to, always acceleration is always opposite to the displacement. No, okay? That is the significance of this negative sign. The same I can also write it as, because when A, acceleration, net acceleration, multiplied by mass, you get force, F equal to ma, our famous rule in physics. Therefore, when F proportional to minus x, this is also true. A proportional to minus x means F proportional to minus x, because force and acceleration, they are always in the same direction. Andre, if I say acceleration is opposite to the displacement, force is also opposite to the displacement. Force is opposite to the displacement. Okay, ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗೋಗಿದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ if the particle supposing tends to move towards my right hand side ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, a force arises. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ my right hand side,
the force is towards left hand side. And ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚೇಂಜ್ನ ಬೇಡ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ restoring nature, and hence this force in oscillations, whenever we refer, we call it as restoring force. So this is a restoring force, F proportional to minus x ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್, ಅದರ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇನಿದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಆಸಿಲೇಷನು ಆಗ್ತಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್? ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದಿದೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಪೆನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವೀರೇಶ್, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಸಚ್ಚವಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ, this is a line segment ಅಂದರೆ this is a line segment. I call these points as P and Q. ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. P and Q which we call them as extreme positions ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Pಗೆ Qಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ O ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅರ್ಥ PO is equal to QO ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P ಆ್ಯಂಡ್ Q. ಈ Pಗೆ Qಗೆ ಮಧ್ಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅತಿ ಇದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇವಾಗ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಓ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮೀ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಪಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಮ್ಮು ಎನ್ನು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಪಿ ನಾನು ನೋಡಿದವಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪಿ ಅಂತ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓ ಅನ್ನೋದು ಮೀ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓ ಎನ್ ಬಾರ್. ಓ ಎನ್ ಬಾರ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮ್ x1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓ ಎನ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ x2 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ x. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ y. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ವೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಹ ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಮೀನಿಂಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಜನರಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ವೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ x2 ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ x1 ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x2 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪಿ ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ P2 M ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. P2 M ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ರಿಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, PM ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದ್ರಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ P2 M ಹೋದಾಗ, ಇವಾಗ P2 M ಹೋದಾಗ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ OM ಬಾರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. PM ಬಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, OM ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಷನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೋಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 0 ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಎನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ x2 ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ON ಬಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು -1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, +1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, +1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬೌವ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲೋ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So it is referring to a position with respect to the mean position in the displacement. 0 ಇರಬಹುದು, yes ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, yes with the meaning, and ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 25% ಆಫ್ SHM ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಬೇಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin of omega t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ x ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು y ಬರಿತೀನಿ ಸರ್, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin omega t. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನೇ, ಇದು ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin omega t ಅಂದರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a cos omega t ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ x ಬಂದಾಗ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, y ಬಂದಾಗ ಕಾಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ನೀವು x ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, y ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೈನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು a sin omega t ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. x is equal to a cos omega t, yes ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is equal to a sin omega t is displacement t seconds after crossing mean position. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 98-99% ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ, ನಾವು ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ x equal to a sin omega t ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ t seconds ನೋಡಿ, ಕೀವರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. therefore x is equal to a cos omega t ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ x equal to a cos omega t ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ t seconds ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ there can be equation like this, x is equal to a sin of omega t plus or minus 5 ಈ ಥರ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. or else x is equal to a cos of omega t plus or minus 5 ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಕೊಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶೋ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.
ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Initial t equal to 0 always refers where my observation begin. Initial the starting and unquotable. Initial means observation has began. T is equal to 0. Initial. Nodi ನಾನು very important ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಥರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು look at this initial, you have to substitute t is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ t equal to 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sin 0 0 ಆಗುತ್ತೆ, x is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ, t is equal to 0, x equal to 0. x equal to 0 always refers to mean position. x refers to mean position ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು mean position t seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು if I say x is equal to a cos omega t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, put t is equal to 0, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ cos 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. cos 0 equal to 1 ಆದಾಗ x is equal to a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ t is equal to 0, x is equal to plus or minus a ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ a ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರ. a ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. x is equal to plus or minus a ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ a sin omega t ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ? ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ನಾನು ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಫೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, 0 ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಏನು ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಎ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಎ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನ ಆಗಲಿ ಹಾಕಿ, ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ವೈ ಎಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನಂತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸರ್ ಬರೀ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದೇ ಮಾತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನೀವು ಒಂದು 3 months ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, 3 months ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು 10 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆ 10 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್, ಎನಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಜನರಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡೇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬಹುದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಓ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ಬರ್ತೀರ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಬರ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಟು ಬರೀತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದು, ಒಮೇಗಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಒಮೇಗಾ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ರೊಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ actually we show that simple harmonic motion is projection of uniform circular motion ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಎ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಬಂದಮೇಲಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋ ಹಶು ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ತಿನ್ನೋ ಹಶು, ಆಡೋ ಹಶು. ಅದೇ ಅದಿರ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಂಗರಿದ್ದವ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ. ಐ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2. ಯಾವಾಗನ್ನ ಏನು ಹಾಡೋದು, ಹೋಂಗ ಕಾಮಯಾಬ್, ಮೈ ಹೋಂಗ ಕಾಮಯಾಬ್, ಮನ್ ಮೇ ಹೈ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಪೂರಾ ಹೈ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಜರೂರ್ ಏಕ್ ನ एक दिन ಹೋಂಗ ಕಾಮಯಾಬ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಮೇಗಾ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಮೇಗಾನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಾದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf. ಎಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರ, ನೀವೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪಿ, ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಜರ್ಮನ್ ಹೆಡ್ಸ್ HERTZ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ HZ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ HZ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ಒನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಫ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. T ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಲೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. T ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೀರೇಶ್, ಹಾಂ ಸರ್, ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ ಟೈಮ್? 35 ಸರ್. 35 ಆಗಿದೆ. ಸರಿಪಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲೆಟ್ us learn more about this equation and other parameters like velocity, acceleration, force, energy, whatnots. Right? So hopefully, again, I pray God that I let me get few vidyarthi at least in case. Yes, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, 708 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ.
ಫಸ್ಟ್ ಇಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡು ದೇವರೇ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.